بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی پر ظلم کرنے والوں کے لیے، بیوی کو ستانے پر، بیوی کو رلانے پر کون سا عذاب اللہ نازل فرماتا ہے، آج کی اس ویڈیو کا حصہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں آخری وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ شاید پھر تم مجھے زندہ اس دنیا میں نہ دیکھ پاؤ گے، شاید یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہو۔ یاد رکھنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کافر ہو، خواہ مشرک ہو یا ملحد، خواہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خواہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اللہ اس کی دعا اور بد دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو فرمائی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے۔ خود سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کوئی عام وصیت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا، لوگوں، میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک نماز، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں۔ ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پر ظلم نہ کرنا۔ انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں، گھر سے نکل تو جانا نہیں، تو ان پر ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی نزاکت کا کیسا لحاظ فرمایا، آپ خود ہی اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے۔ ایک سفر پر تھے، ایک صحابی حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹوں کو ہانک رہے تھے۔ حضرت انجشہ رضی اللہ عنہ کی آواز بہت سریلی تھی، تو انہوں نے خود بھی پڑھنا شروع کر دی، یعنی اشعار پڑھ رہے تھے۔ اونٹ جب سریلی آواز میں اشعار سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں اور تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ خودی پڑھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ جلد منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، رویدک یا انجشہ لا تکسری القواریر، اے انجشہ، اونٹوں کو آہستہ ہانکو، یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ عورتوں کو نازک آبگینہ قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتی ہیں؟ شوہر جن بیویوں کو پیستے ہیں، جن سسرالی گھرانوں کے اندر بہو کو ذلیل کیا جاتا ہے، یاد رکھو وہ مظلوم ہے۔ اگر ان کی نکلی ہوئی آہ اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ آہیں سب مل کر عذاب کی شکل میں تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے۔ جن جن گھروں میں بہو کو رلا کے جیٹ اور نند کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں، جن جن گھروں میں بہو سے ایک کام والی سے بدتر سلوک کر کے بھی انہیں کھانا تک برابری کا نہیں دیا جاتا، جن جن گھروں کے اندر اگر تمام کام تقسیم ہوتے ہیں تو صرف بہو کے لیے، خود اپنی بیٹی یا نند کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کی قسم یاد رکھو، ان کی زبان سے نہیں، ان کے دل سے نکلنے والی آہ کو بھی اللہ بغیر کسی روک ٹوک کے قبول کرے گا۔ وہ آہیں یا تو تم کو دنیا میں برباد کر دیں گی یا آخرت میں۔ اچھی طرح یاد رکھو، ایسا سسر جو بہو کے ساتھ ظلم کرتا ہے اچھی موت نہیں دیکھ سکتے۔ ساس عموماً جو ظلم کرتی ہے، یاد رکھو اچھی موت نہیں دیکھ سکتے، خاتمہ بالخیر نصیب نہیں ہوگا۔ آپ میری اس بات کو نوٹ کرو، لکھ لو، اپنے اپنے خاندانوں کا چکر لگاؤ، اگر صحیح نہیں ہے تو پھر جا کر پوچھو انہوں نے کتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ کتنے ہیں جو ظالمانہ طور پر اپنی زندگی میں ظلم کرتے ہیں؟ وہ بیوی جنہوں نے شوہروں کے خاطر اپنی زندگی بتا دی، آخر میں وہی ساس ہوتی ہے جو بیماریوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتی ہیں۔ جی ہاں، اللہ بھی دکھا دیتا ہے کہ جو ظلم کیا ہے
اب اسے भुगतो भी। जी हाँ, यहीं इसी दुनिया में भुगत के जाओ और मरकर जब हमारे पास पहुंचोगे तो हम पूरा पूरा बदला देंगे। हमने मामूली समझ रखा है इस मुआशरे को, क्या अल्लाह देखने वाला नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला जुल्म पर कैसे राजी हो सकता है? हमने खानदानों की बागडोर जुल्म पर रखी हुई है। अपनी बेटी होती है, उससे एक काम भी नहीं करवाना। घर में नई नवेली दुल्हन आती है, उसको पूरा किचन संभालना होगा। ये कौन सा इंसाफ है? वो आई है तुम्हारे बेटे की बीवी बनकर या तुम्हारे खानदान की नौकरानी बनकर? किस शरीयत ने इस पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाली? आखिर क्यों? हाँ, अखलाकी तौर पर सास ससुर का कुछ ख्याल रखना चाहे तो अच्छी बात है, अखलाकी तौर पर, वो भी कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। कानूनी जिम्मेदारी शौहर की है, लेकिन ये बदबख्त आंखों पर अंधी पट्टी ऐसी बांधते हैं जो माँ बोलेगी वही होगा। अगर माँ का कहा ना माना तो वो नाराज हो जाएगी। तो याद रखो, तुझे माँ के नाराज होने का डर है, अल्लाह के नाराज होने का डर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ कर देगा। अल्लाह अपने तौर पर जो गलती कोताही हमसे होती है उसे तो मुआफ़ कर सकता है। हमारा इनफिरादी गुनाह अल्लाह चाहे तो मुआफ़ कर दे, लेकिन बंदों पर जुल्म करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। बंदे जब तक नहीं मुआफ़ करेंगे अल्लाह भी मुआफ़ नहीं करता। जी हाँ, अल्लाह भी मुआफ़ नहीं करेगा जब तक कि बंदे मुआफ़ नहीं करते। हमने देखा है कि बहुत से मरते वक़्त सासों को जो एहसास होता है तो बहू से मुआफ़ी मांग के मरती हैं। मैंने बहुत जुल्म किया था, आज जा रही हूँ, बहू मुआफ़ कर दो। उस वक़्त वो बेचारी मुआफ़ नहीं करेगी तो क्या करेगी? बहू भी मुआफ़ कर देती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि औरत पर जुल्म करने की क्या सज़ा है? जो लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनके घर में कौन सी परेशानी आती है? एक मरतबा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू रास्ते से गुजर रहे थे और आपने अपनी मुबारक आंखों से देखा एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा था, उसकी तौहीन कर रहा था। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू करीब आए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वह औरत की हिफाजत कर सके, ना कि औरत पर जुल्म करे। मैंने अल्लाह के प्यारे महबूब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है, उस पर लानत भेजता है। तो वो शख्स कहने लगा, ऐ अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये मेरे निकाह में है, मैं इसे जो काम कहता हूँ ये मेरा वो काम नहीं करती, ये मेरी कोई बात नहीं मानती, तो बस इतना सुनना था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए ग़ुलाम ख़रीदा है, बल्कि निकाह का मतलब ये है कि तुमने अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है। तुम्हारी औलाद की अच्छी परवरिश के लिए अल्लाह ने इस औरत को चुना है। ऐ शख्स, जिससे मदद ली जाए उसको ग़ुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि उसका तो शुक्रगुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक़्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। मोहतरम नाजरीन, वो शौहर जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करते, अपनी बीवी का हक पूरा नहीं करते और अपनी बीवी को नाजायज़ रुलाते हैं, सताते हैं, उनको मारते हैं, तलाक की धमकी देते हैं, तो अल्लाह ताला उनके साथ क्या मामला फरमाता है? जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को नाजायज़ रुलाता है, सताता है, उसका हक पूरा नहीं करता, तो हदीस पाक में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों, जाओ उस शख्स के पास जिसने अपनी बीवी को नाजायज़ रुलाया है, अपनी बीवी को सताया है, उसका हक पूरा नहीं करता, उसको प्यार नहीं करता, जाओ उस शख्स के पास और उससे ये चीज़ें छीन कर ले आओ। क्या छीन कर ले आओ?
बीवी को रुलाने वालों, बीवी को सताने वालों, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों कि उस शख्स की रोजी से बरकत छीन लो, उसको तंगदस्ती में मुब्तला कर दो, उसके घर से रहमत उठा लाओ और उस शख्स की कोई भी फरियाद, कोई भी दुआ मुझ तक न पहुंचाओ जब तक कि वो शख्स अपनी बीवी से सुलह नहीं कर लेता, अपनी बीवी को नाहक रुलाना ख़त्म नहीं करता, अपनी बीवी का हक पूरा करने की कोशिश नहीं करता, तब तक उसकी कोई भी फरियाद, उसकी कोई भी दुआ मुझ तक न पहुंचाओ। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दोस्तों मैं अपनी सारी ज़िंदगी का तजर्बा बता रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने अपनी बीवियों को सताया है, आखिर उम्र में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में और मुहताजगी में मरे हैं, या तो कैंसर हुआ है या फालिज गिरा है उन पर। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, अपनी बीवियों को न सताओ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं, अल्लाह की बंदी भी है। जो शख्स कैंसर, फालिज, सख्त मुहताजी और ज़िल्लत की मौत मरना पसंद करता हो, वो सताए अपनी बीवी को, और जो सुकून और आफियत वाली ज़िंदगी जीना और इज़्ज़त वाली मौत मरना चाहता हो, तो वो अपनी बीवी को अल्लाह की बंदी समझकर खुश रखे। चाहे बीवी से बदतमीज़ी भी हो जाए, फिर भी सब्र करे और अच्छे अंदाज में इस्लाह की कोशिश करे।